یہاں تک کہ دشمنوں کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، دشمنی کا بھی، عداوت کا بھی، کہ اس میں بھی ہم جو ہے یہ احترام ضرور کر جاتے ہیں، اور باشعور انسان یہ ضرور خیال کر جاتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ باپ جیسا ہے۔ بڑی بڑی لوگوں کی ناچاکیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ کوئی شخص آتا ہے ایسا تو ذی عقل اور ذی شعور انسان جو ہے وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ آپ میرے باپ جیسے ہیں، تو لہٰذا میں اپنے موقف کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنا جو میری انا ہے، ضد ہے، اٹ درمی ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بات دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہے، اور ہر ذی عقل اور ذی شعور کے پاس اپنے باپ کی شناخت اور شناخت کے بعد اس کا احترام اور اس کا ادب ضرور موجود ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کے پراسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کے جدید معاشرے کی بات نہیں ہے۔ شاید جدید معاشرے میں تو ہم یہ احترام کم کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جو عرب معاشرہ ہے، جس کو زمانہ جاہلیت کے ہم جو ہے موسوم کرتے ہیں، اس کا نام دیتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی شخص کسی کو بہت زیادہ احترام، بہت زیادہ ادب اس کا کرنا چاہتا تو اسے کہتا آپ میرے باپ جیسے ہیں، اور کوئی شخص کسی بچے سے بہت زیادہ پیار کرنا چاہتا تو اسے کہتا کہ تو میرے بیٹے جیسا ہے۔ اب یہ بات ان کے عرب معاشرے میں اس قدر راسخ تھی کہ وہ اس کو پھر مستقل بنا لیتے، یہاں تک کہ وہ اس منہ بولے بیٹے کو اور منہ بولے باپ کو حقیقی باپ جیسا عزت، احترام اور وہی ادب دینا شروع کر دیتے، اور وہ اس قدر بڑھتا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ باپ کے وراثت میں بھی حقدار ہو جاتا، باپ کی میراث میں بھی وہ وارث ہو جاتا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ اب نبی رحمت، سرکار دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، آپ کی ذات والا صفات کی آمد ہوئی ہے، اور وہ ذات جو سراپا نور ہے، جو سراپا نور ہے، اور ایسا نور ہے کہ جس کے نور سے زمین و آسمان روشن ہے، جس کے نور سے عرش و فرش روشن ہے، ایسا نور ہے جس سے جنت بھی روشن ہے، جس سے یہ زمین بھی روشن ہے، جس سے یہ چاند ستارے بھی روشن ہے۔ آپ کی مبارک، مقدس اور باسعادت تشریف آوری ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب وہ معاشرہ نہیں رہا۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کیسے نفع دیتا ہے اور نبی کیسے نافع ہو سکتا ہے، تو حاضرین محترم یہی عقدہ ہمیں کھل رہا ہے کہ نبی رحمت کی جو آمد ہے، نور مجسم کی جو آمد ہے، آپ کی جو ولادت ہے، ایک طرف تو حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ماہ و سال میں، اس وقت میں تمام ماؤں کو بچے دیے گئے، بیٹے عطا کیے گئے۔ نبی نافع ہے، اور نبی کا نافع ہونا یہیں سے تو ثابت ہے۔ آگے چلیے، اب سرکار دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی ذات میں نور ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی حقیقت میں نور ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، اور اگر یوں کہا جائے کہ عاشقوں کے سالار اور امام عاشقاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سوال کیا کہ سرکار دو عالم، میں آپ کی حقیقت دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی حقیقت سے آشنا ہونا چاہتا ہوں، تو وہ زبان جس کے لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور جس کے لیے قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ زبان حق ترجمان جو ہے
वो मदनी मंठार की जो मीठी जुबान है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, मोहम्मद की हकीकत सिर्फ इसका रब जानता है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। ये जो इंसानों ने देखा ना, ये जो अबू जहल ने देखा, ये जो अबू लहब ने देखा, इन्होंने तो सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं देखा। एक ही नशिस्त का वो भी वाकया है ना कि जब एक ही नशिस्त में एक अबू जहल या अबू लहब आता है तो आके कहता है कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे जैसा बदसूरत कोई नहीं। और उसी नशिस्त में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं और आप फरमाते हैं, सोने आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। आप फरमाते हैं सदकता, उसको भी कहा सदकता, इनको भी कहा सदकता। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, दोनों बातें मुख्तलिफ हैं, दोनों कौल मुख्तलिफ हैं, दोनों सोच मुख्तलिफ है, फिक्र मुख्तलिफ है, आपने दोनों को कहा सदकता, ये सच कहता है। आप फरमाते हैं कि मैं तो आईना हूं, मैं तो आईना हूं, इसमें जो आके देखता है उसको अपना आप नजर आता है। यहां बिलाल आया, जो हबशा से गुलाम बिक के आया था तो सैयदना बिलाल हुआ। यहां सुलेमान आया, जो फारस से बिक के आया था, 10 जगहों पे बिका था, जो कई शहरों में बिका था, अब इस बारगाह में आ गया है। इस बारगाह में आ गया है जहां गुलामों को ताज दिए जाते हैं, जहां बेआसरों को सहारे दिए जाते हैं, जहां यतीमों के सरों पे हाथ रखा जाता है, जहां गरीबों को नवाजा जाता है। सरकार दो आलम की एक नशिस्त में एक दफा सारे ही गरीब जमा होते थे, सारे ही बेआसरा जमा होते थे। एक दफा मक्के का सरदार आया, कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास बैठने को दिल करता है, तुम्हारी बातें सुनने को दिल करता है, लेकिन तुम पास सारे गरीबों को बैठाते हो, हम यहाँ बैठे तो हमारा जो स्टेटस है वो कम हो जाता है। इतने में कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई कि ऐ मेरे महबूब, इसको बता दीजिए कि तुमने बैठना है तो बगैर शर्त के, ये जो बैठे हैं इनको नहीं उठाया जा सकता। ये तो यतीमों का, गरीबों का, बेआसरों का, मिस्कीनों का, सारे पिसे हुए तबकात का ये नबी आया है, जिसको नबी रहमत कुरान ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब जब सरकार दो आलम तशरीफ लाए हैं, मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार दो आलम एक ऐसा निजाम लाए हैं, एक ऐसा निजाम लाए हैं। आज हम नाम की बात करते हैं, बेशक नामे मोहम्मद की जो लताफत है, नामे मोहम्मद की जो सादत है और नामे मोहम्मद में जो मिठास है, उसको उशाक ही समझ सकते हैं कि ये वो लफ्ज है कि जब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने जनाबे सैयदना अबू तालिब के यहां दावत पे ऐलान किया कि मैं अपने मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम मोहम्मद रख रहा हूं, तो अरब किसको कहते हैं? अरब कहते हैं जबान दान को। अरब का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है कि जिसकी जुबान अच्छी हो, और वो अपने अलावा सारी दुनिया को अजम कहते हैं। अजम का मतलब होता है गूंगा, जिसको बोलना नहीं आता। वो कहते हैं कि जुबान हमारे पास है और बाकी सारी दुनिया अजम है। अब अरब जिनका दावा है कि सबसे बेहतरीन जुबान उनकी है, और इसमें कोई शक भी नहीं कि फसाहत, बलागत और अरबी जबान अपनी वसत के एतबार से आज भी दुनिया की सबसे सुपरलेटिव जबान है। अरब दंग है कि ये क्या लफ्ज है, आज तक हमारे जहनों में नहीं आया। रब ने अपने खसूसी हिजाब में छुपा के रखा ये लफ्ज मोहम्मद, और ये लफ्ज कुरान में मौजूद है। ये जो लफ्ज है ये कुरान का हिस्सा है। अब इसकी जो लताफत है, इसमें जो बरकतें हैं, इसमें जो अनवार हैं, इसमें जो रोशनियां हैं और इसमें जो मिठास है, उसको शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं कि नामे मोहम्मद की बरकतें अपनी जगह, नामे मोहम्मद की जो रोशनियां हैं और जो अनवार हैं वो अपना जहान है, उनका एक अपना पूरा जहान है, वो अपना एक बहरे बेकरां है। मगर नामे मोहम्मद ही नहीं,